जय जगन्नाथ सांग माने आपण माने किपरि अछंती आशा करूची आपण माने भलरे थिबे। आउ आजिर ब्लॉग्स रे नुआ ब्लॉग्स रे मु आपण मानकु स्वागत जणाउची। मु आज आपण को किछि कहिबा को चाहूची। ताहा केवल गोटे भाषण नुहे, प्रत्येक नारी पई गोटे वार्ता। झियो हुअंतु कि माँ हुअंतु कि गृहिणी हुअंतु किंबा निजर स्वप्न पई संघर्ष करुथिबा जणे साधारण मनिष। आपनको गोटे प्रश्न पचारिबी, केबे एमिति लागिछि कि जे आपण बहुत किछि करिबा को चाहुथिले किंतु लोकंको कथा आपनको अटकाई देला। केबे एमिति हेइछि कि आपण निज लुहको लुचाई हसिबार अभिनय करछंती? जदि हां, तेबे आजिर वार्ताटी आपनको पई। गोटे झियो थिला, जेतेबेले सी गोटे झियो जेतेबेले जन्म निये सेतेबेले से निर्दोष, निर्भय एवं स्वप्न रे भरी थाए। किंतु समय सहित ताको कुहा जाए, एते हसनी, एते बड़ा स्वप्न देखनी, यह झियो मानक काम नुहे। धीरे धीरे से निज स्वप्न को छोट करिवा आरंभ करे। किंतु सत कथा हेउची, स्वप्नर कोनोसी लिंग नाही, साहसर कोनोसी सीमा नाही एवं सफलता केबे पचारे नाही आपण पुरुष कि नारी। जीवन रे अनेक समय आसीबो जेतेबेले आपनको लागिबो सब किछि शेष होई गला। हुए तो आपनको केही बुझिबे नाही, हुए तो आपनको परिश्रम को केही देखिबे नाही, हुए तो आपनको त्यागर कोनोसी प्रशंसा हेबो नाही। किंतु गोटे कथा मने रखंतु, बिना माटी तळे रहिले मध्य गछ हेबार प्रस्तुति करुथाए। सेही परी आपणଙ୍କ परिश्रम मध्य दिने निश्चय फल फलिबो। एही दुनिया आपणଙ୍କୁ दुर्बल कहि पारे, किंतु सेही नारी 9 मास धरी नुआ जीवन को नुआ गर्भरे धारण करि पारंती। निज दुख को लुचाई परिवारर मुहरे हस आनी पारंती। निज स्वप्न को अटकाई संतान स्वप्न पूरण करि पारंती। तांको दुर्बल किपरि कुहा जाई पारे? आज मु आपनको गोटे अनुरोध करुची, दया करी आपण माने आजि ठारू निजको अन्य कहा सहित तुलना करंतु नाही। आपणक यात्रा आपणकर, आपणक समय आपणकर, आपणकर सफलता मध्य आपणकर हबो। जदि आजि आपण विफल होइछंती, तेबे मने रखंतु विफलता होइछि शेष नुहे, यह सफलतार प्रथम पाठ। जो माने केबे हारंती नाही, से माने केबे जितिबार आनंद जानती नाही। एबे आखि बंद करिकी आपण चिंता करंतु एवं निज छोट बेलर सेही स्वप्न मने पकांतु जहाको आपण केबे छाड़ी देथिले, कारण लोके कहिथिले तुमे पारिबो नाही। आज सेही स्वप्न को पुणी थरे जीवन दियंतु, कारण जे पर्यंत श्वास अछि से पर्यंत संभावना अछि। जीवन रे अनेक कष्ट आसीबो, लोके छाड़ी चली जिबे, निज लोक मध्य केबे केबे बुझिबे नाही। किंतु आपण केबे निज साथी छाड़ंतु नाही। निजे निजको निजे भल पांतु, निज ऊपर विश्वास रखंतु, कारण जो मनीष निज ऊपर विश्वास करे तांको दुनियार कोनोसी शक्ति बेसी दिन अटकाई पारे नाही। आज गोटे प्रतिज्ञा करंतु, मो आउ निजको छोट भाबिबी नाही। मो भय ठारू बड़ हेबी, मो स्वप्न को बंचाई रखिबी। मु प्रतिदिन गोटे छोट पदक्षेप नेबी, कारण छोट छोट पदक्षेप ही दिने बड़ सफलतार रास्ता तैयारी करे। जदि आपण एही भिडियोटी देखुचंती, तेबे हुए तो आपनको एही कथा सुनिबार आवश्यकता थिला। हुए तो आजि ठारू आपणक जीवनर एक नुआ रंग आरंभ हबो। शेषरे केवल एतिकी कहिबी, आपण दुर्बल नुहे, आपण केवल जणे नारी नुहे, आपण साहस, आपण धैर्य, आपण त्याग, आपण शक्ति एवं आपणक भितरे एमिति आलोक अछि जहा केवल आपणक जीवन को नुहे, अन्य मानकर जीवन को मध्य आलोकित करि परिबो। सेति पई मुंड उठाई चालंतु, निज ऊपर विश्वास रखंतु एवं दुनिया को देखाई दियंतु, मु भोकिबा पई जन्म नेछि, मु उड़िबा पई जन्म नेछि। धन्यवाद। आपनको
ଏହି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଏଇଟା ଛୁଇଁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ନାରୀ କେବେ ବି ଅବଳା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯିଏ ଆଜି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାରି ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶା ଜଗାଇଦବ। ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏତିକିଟା ରୋଷେଇ ନ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସଫଳ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ସେ କଣ ଖାଇବେ, କଣ ନେଇକି ଯିବେ? ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ଉଠିବା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟା ଦଳିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ବନେଇଲି। ରୁଟି ବନେଇବା ପରେ ଏପଟେ ଭାତ ପାଣି ବସେଇଦେଲି। କାହିଁକି ନା ଭାତ ପାଣି ଟା ଏଥିପାଇଁ ବସେଇଲି କି ସେଟା ମୋର ଦିପହର ପାଇଁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ବୋଲିକି। ଏପଟେ ରୁଟି ବି ମୁଁ ବେଲି ସାରିକି ଏପଟେ ସେକିଦେଲି। ମତେ ସେଇଟା ବି ଇଜି ପ୍ରୋସେସ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଲୁଣ ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ହେଲା କାଚ ବୋତଲରେ ହିଁ ରଖେ। ଆଉ ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ନାଇଁ କାଚ ବୋତଲ ହଉଛି ଲୁଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଲୁଣ ଟାକୁ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖିଲି। ଆଉ ହଳଦୀକୁ ମଧ୍ୟ କାଚ ବୋତଲରେ ହିଁ ରଖିଛି। ଆଉ ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲି, ତାପରେ ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି। ତାକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ସିଏ ହଳଦୀ ଟା ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ହଳଦୀ ଦେଇକି ଗୋଳେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା ମାନେ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ କଲିନି, ଖାଲି ହଳଦୀ ଟା ପକେଇ ଦେଇକି ଛାଡିଦେଲି। ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଟା କଭର କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ମତେ ଟିକେ ବାହାର ଆଡର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ଝରକା ପାଖରେ ରୋଷେଇ ଯିଏ କରୁଥିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣୁଥିବ। ଆଉ ଉପର ମହଲାରୁ ତ ରୋଷେଇ ରୁମ ଟା ମାନେ ରୋଷେଇ ରୁମ ରେ ଝରକା ଥିବ ତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତଳ ଘରେ ଥିଲା ମାନେ ତ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ ଆସୁଥିବେ, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେନି ନିଜକୁ। ଏ ଦିଟା ଟିଫିନ ବାହାର କରିଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ 4ଟା ଆଳୁ ଚପ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ, ଆଉ ତାପରେ ଚଟଣି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ରୁଟି ବି ବାହାର କଲି। ତ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ଟିଫିନ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଏତିକି ଭିତରେ ମୋର ରୁଟି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଭାତ ହେଇଗଲା। ଭାତକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ମାନେ ସକାଳ 9ଟା ଭିତରେ ମୋର ସେତିକି ହେଇଗଲା। ରୁଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ପ୍ୟାକିଂ କଲି। ଏପଟେ ମୋର ଭଜା ବି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଭିଡିଓ ଟା ବନେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଅସୁବିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ସେଠି କିଛି ସ୍ଲାବ ନାହିଁ, ତ ମତେ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ହିଁ ରଖିକି କରିବାକୁ ପଡେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଭିଡିଓ ସୁଟ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳକୁ କରି କରିକି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଟିଫିନ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି ରୁଟି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭଜା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି। ଭଜା ଟା ହବା ଉପରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ସେଠି ବାଢିକି ରଖି ଦେଇଥିଲି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ବାଢିକି ରଖିଦେଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ କିଚେନ କାମ ଟା ସାରି ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ କାମ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ବେସିନ କୁ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଟା ଜାଗା କଭର କରିଦେଲି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଟକେସରେ ହିଁ ରୁଟି ରଖିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ରୁଟି ଖିଆ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ହଟକେସରେ ରଖେନି। ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ଅଟା ଦଳି ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ରୁଟି ରଖିଦିଏ। ତ ରୁଟି ଟା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଟିଫିନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ଦଉଛି। ତ ସେ ଜାଗା ଟା ହିଁ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି, ତ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଉଥିରେ ବି ରଖିନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଟିଫିନ ବି ମୁଁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଟିଫିନ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଭଜା ଗୋଟେ ଟିଫିନରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଫିନରେ ରୁଟି। ତାପରେ ସେଠି ହେଲା ସିଏ ଯାହାହେଲେ ବି ଡାଲମା କି କଣ ଏମିତି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦିପହରେ ଗରମ ଗରମ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ପାଖରୁ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଗ୍ୟାସ ଟାକୁ, ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ଟାକୁ ପୋଛି ଦଉଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା କ୍ଲିନ କରିପାରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ୟାସ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମଗେଇଥିଲି କିଚେନ କ୍ଲିନର। ତ କିଚେନ କ୍ଲିନର ମଗେଇଥିଲି। ସେଇ କିଚେନ କ୍ଲିନର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ ଟାକୁ ସଫା କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ହାତ ଲଗାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଗ୍ୟାସ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସେ
ସଫା ହୁଏ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଲଗଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ସଫା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମତେ ଚିପୁଡିବା ପାଇଁ ବି ପଡୁଛି ଗ୍ୟାସ ର ପୋଛା କପଡାଟାକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ, ତ ଗୋଟେ ହାତରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପାଣି ପାଣି ରହୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ କ୍ଲିନର ଟା ଆପଣ ଆଗ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ କପଡା ଗୋଟେକୁ ପୁରା ଓଦା କରିକି ତାକୁ ପୁରା ଚିପୁଡିକି ନେଇ ଆସିବେ। ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଲାଇନ ଟାଣିଲା ଭଳିଆ ଆପଣ କରି କରି ଦେବେ। ଦେଖିବେ ମାନେ ଗ୍ୟାସ ଟା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲେଜ ହିଁ କରିବ। ଆଉ ସେମିତି କରିକି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ କୁ ସଫା କରେ। ଏଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହଉଛି। ଗୋଟେ ନାରୀ ସକାଳ ଟାରୁ ଉଠିଲା ମାନେ ସିଏ ତାର ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିକି ତା ଘରେ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେହେତୁ କାହା ପିଲା ସ୍କୁଲ ଗଲେ, କାହା ପିଲା ଅଫିସ ମାନେ ଅଫିସ ଗଲେ, କି କାହା ହଜବେଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ, କି ଦୋକାନ ଗଲେ, କି ଯୁଆଡେ ବି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ତାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ସିଏ ଆଗ ହେଲା ଏଇ ସବୁ କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କାମ ସିଏ ତାର ନିଜେ କରେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ କଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ନା ସକାଳେ ଘର ଝାଡୁ କରିବା, ରୁଟି ବନେଇବା, ଭାତ ବନେଇବା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭଜା, ଯଦି ଭାତ ଜଲଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ମାନେ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକି ବି ପଳେଇବେ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଲେ ବି ଖାଦ୍ୟ ରେଡି ଥିଲା ମାନେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ହେଲା ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡି ଯାଇଛି, ତ ପାଗ ଟା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖା ହଉଛି। ତ ଖରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଡସିଟ୍ ହେଲା ଭିଜେଇ ଦେଲି। ବେଡସିଟ୍ ସେପଟେ ଭିଜେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଏପଟେ ମୋର ବ୍ଲାଉଜ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏ ବ୍ଲାଉଜ। ତ ଏ ବ୍ଲାଉଜ ଦିଟା ମୋର କରିବାର ଥିଲା। ଏ ବ୍ଲାଉଜ ପାଇଁ ଟିକେ କପଡା ଦରକାର ଥିଲା ତଳେ ଭି ପିସ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇ କଲର ଜଣେ କଟନ କପଡା ଦେଇଥିଲେ 2x2 ର ବ୍ଲାଉଜ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କପଡା ମୁଁ କହିଲି କି ତାଙ୍କର ଯଦି ବଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ୟାଙ୍କଟାରେ ଲଗେଇଦେବି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ହାତ ଲମ୍ବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସେତିକି ମୁଁ ଆଗ ସେଟ୍ କରିସାରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ହବନି, ପୁଣି ଯଦି ଖରା ପଳେଇବ ମୋ ବେଡସିଟ୍ ଶୁଖିବନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଏ ଆଗ ବେଡସିଟ୍ ସଫା କରିକି ଶୁଖାଏ, ତାପରେ ଯାହା କଥା। ମୁଁ ବେଡସିଟ୍ ସଫା କରିକି ଶୁଖେଇଦେଲି। ଏ ବ୍ଲାଉଜ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ରେଡି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ ଟା ମୋର ଦବାର ଥିଲା ମାନେ ଆଜି 6 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ ଟା ବି ମୋର ଜରୁରୀ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କେତେବେଳେ କରିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ନଥିଲି। ତଥାପି ମୋର ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ମୁଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଆଉ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।